प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानको हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो माने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करनाती बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणको पाखरे पहुंची परिबो। तो पूर्व वीडियो रे आमे साहित्य तत्व और आधुनिक काव्य कविता संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करथिले। तो आज मध्य आमे सही साहित्य तत्व और आधुनिक काव्य कविता संपर्क में अन्यान्य केतोटी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। रोमांटिक चेतना केउ साहित्य रे अनुदित होइथिला? रोमांटिक चेतना जर्मन इंग्राजी एवं स्पेनिश साहित्य रे अनुदित होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि सर्वप्रथमे रोमांटिक शब्द किए व्यवहार करथिले? लोगान पियर्सल स्मिथ सर्वप्रथमे रोमांटिक शब्द व्यवहार करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि रोमांटिसिज्म प्रथमे केउ देश रे परिचित होइथिला? रोमांटिसिज्म प्रथमे इंग्लैंड देश रे परिचित होइथिला। रोमांटिक साहित्य काहा चिंता राज्य को एक स्मरणीय अवदान? यूरोपीय चिंता राज्य को एक स्मरणीय अवदान। किए उद्भट गालुगल्प रूपे गृहीत? रोमांटिक साहित्य उद्भट गालुगल्प रूपे गृहीत। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ ख्रीष्टाब्द रे रोमांटिक साहित्य रुचिपूर्ण साहित्य रूपे विवेचित हेला? 1711 ख्रीष्टाब्द रे। परवर्ती प्रश्न रोमांटिक साहित्य की प्रकार साहित्य? रोमांटिक साहित्य हेउछि काल्पनिक साहित्य। केबे फ्रेंच एकेडमी रे डिक्शनरी रे रोमांटिक अर्थ सूचित हेला? 1898 मसीह रे। रोमांटिक जुगरे काहा उपरे गुरुत्व आरोप करागला? चेतना उपरे गुरुत्व आरोप करागला। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ जुगर स्रष्टागण सत्य शिव सुंदर उपासक थिले? रोमांटिक जुगर स्रष्टागण। वार्ड्सवर्थ और कलेरिज केउथिरे रोमांटिक भाव व्यवहार करिसंती? लिरिकल बालाड। सेलिंग केउ ग्रंथरे रोमांटिक तत्व परिपृष्ट? डिफेन्स पोएट्री। परवर्ती प्रश्न हेउछि सर्वशेष रे केउठी रोमांटिक साहित्यर अरुणोदय होइथिला? फ्रांस ठारे होइथिला। केबे ओडिया साहित्य रे रोमांटिक चेतना आरंभ हेला? 19 शतक द्वितीयार्धरे। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ ओडिया कवि रोमांटिक साहित्यर अग्रदूत? राधानाथ राय। चित्रकल्प शब्दटी केउ इंग्राजी शब्दरु आसीछि? चित्रकल्प इंग्राजी शब्द इमेज रु आसीअछि। चित्रकल्पर अन्य नाम कौन? चित्रकल्पर अन्य नाम हेउछि रूपकल्प। शब्दचित्र केउ शब्द को द्योतक करे? शब्दचित्र भास्कर्य शब्द को द्योतक करे। केउ शताब्दीर अभियान रे चित्रकल्प शब्दर व्यवहार होइछि? अष्टादश शताब्दीर अभियान रे। काव्यर मुख्य उपजीव्य कौन? काव्यर मुख्य उपजीव्य हेउछि चित्रकल्प। परवर्ती प्रश्न हेउछि चित्रकल्प मेटाफोर सहधर्मी बोली किए कहिथिले? केनर कहिथिले। चित्रकल्प काहार माध्यम? चित्रकल्प स्रष्टार माध्यम। परवर्ती प्रश्न हेउछि चित्रकल्प काहार नामांतर? चित्रकल्प वस्तुर नामांतर। मेटाफोर और सिमिली अर्थ रे किए काव्य कविता रे व्यवहृत? चित्रकल्प व्यवहृत। परवर्ती प्रश्न हेउछि चीनीय कवि माने केबे कविता रे चित्रकल्प व्यवहार करथिले? पंचम और षष्ठ रे। जापान रो केउ कविता चित्रकल्प रे परिपूर्ण?
ଜାପାନର ହାଇ କବିତା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଉପମା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କିପରି? କାଳିଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ରସୋଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। କେବେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1912 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତୀକର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତୀକର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ। ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରତୀକକୁ ସିମ୍ବଲ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତୀକ ଅଚେତନ କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆବେଗ ଓ ଅନୁରକ୍ତି ଭାଗ ଶବ୍ଦଚିତ୍ର ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସି.ଡି. ଲୁଇସ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? 1986 ମସିହାରେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୁଦ୍ର କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସମୁଦ୍ର ମହାକାଳର ପ୍ରତୀକ। ସିଂହ ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସିଂହ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ? ପ୍ରତୀକ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। କିଏ ସଂଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ? ପ୍ରତୀକ ସଂଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ। ପ୍ରତୀକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରତୀକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ? ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତୀକ। ସମଷ୍ଟିର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣାକୁ ଅଧିକ ଘନବଦ୍ଧ ଓ ଆବେଦନଯୁକ୍ତ କରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରବଣତାରୁ କାହାର ଜନ୍ମ? ମିଥ୍ର ଜନ୍ମ। ମିଥ୍ ଜରିଆରେ କାହାର ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ବହୁ ଭାବେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ? କବିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ବେଣୁଧର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ କାହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ମିଥ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଏ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ବିକଶିତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଅଛି? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବାଲଜାକ୍ ପ୍ଲେବୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବାସ୍ତବବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ବାସ୍ତବବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ବାସ୍ତବବାଦ ସମାଜ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ପୁନ୍ ରାଇଭ୍ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ସଂକଳନ? ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯଥାଯଥ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୀତିଯୁଗର ଶେଷ କବି କିଏ? ରୀତିଯୁଗର ଶେଷ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ସୋନପୁର ରାଜା ବୀର ମିତ୍ରଜୟ ସିଂହଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ।
ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଶ୍ରୀଧର। 1855 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏକ ଦରିଦ୍ର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିର୍ବେଦ ସାଧନାର ରଚୟିତା କିଏ? ନିର୍ବେଦ ସାଧନାର ରଚୟିତା ଭୀମ ଭୋଇ। ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାର ରଚୟିତା ଭୀମ ଭୋଇ। ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତାର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ? ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି କବିବର। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1848 ମସିହାରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ କେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? 1858 ମସିହାରେ। ରାଧାନାଥ କେବେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? 1863 ମସିହାରେ। କେବେ ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ? 1864 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ କେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ? 1872 ମସିହାରେ। ରାଧାନାଥ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ସମୂହର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲେ? 1892 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ରାଧାନାଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1908 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ରାଧାନାଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 1873 ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାକୁ ରାଧାନାଥ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1891 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1893-94ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ବିଜୁଳିର ସଂଘର୍ଷରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କ'ଣ ଘଟିଲା? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1862 ମସିହାରେ। ବରପାଲି ଗ୍ରାମର ଏ ଅଖ୍ୟାତ ତନ୍ତୁବାୟ ପରିବାରରେ କେଉଁ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେବତୀ ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସଂସ୍କୃତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଅମୃତର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେବେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1885 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ? ମୋହରି ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଦ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରସ ରତ୍ନାକର। ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ରଚନା କରିଥିଲେ।
କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା? ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1924 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି କୁହାଯାଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି କୁହାଯାଏ। ମଧୁସୂଦନ ବିଶେଷ ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ? ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ କଣ ଓ ପରେ ଗୀତି କବି? ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମେ ଦାର୍ଶନିକ ପରେ ଗୀତି କବି। କେଉଁ କବି ପ୍ରଥମେ ସନେଟ୍, ଜାତୀୟବାଦୀ କବିତା, ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା, ପ୍ରତି କବିତା ଏବଂ ଗାଥାଧର୍ମ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର? କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କେବେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ? 1912 ମସିହାରେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? ସବୁଜ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1904 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? 1915 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହରିହର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମିଶି ସବୁଜ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ। ସବୁଜ କ୍ଲବର ମୁଖପତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅବକାଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ? 1959 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା? 1979 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଟେ? କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ। କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ଉତ୍ତରାୟଣ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟତା ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? 1903 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1877 ମସିହାରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୈତାରୀ ଦାସ। ଓକିଲାତି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେବେ କଟକ ଓ ପୁରୀରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ? 1903 ଓ 1908। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି କିଛି କାଳ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ବାରିପଦା ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।